ఆరవ దశ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెరపడింది. 7 రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోని 57 పార్లమెంటు స్థానాలకు ఈ నెల 25న ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ జరగనుంది. ఇందులో హర్యానా, ఢిల్లీ సీట్లు ఉండటం విశేషం. మొత్తం 889 మంది అభ్యర్థులు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. ఢిల్లీలో 7 స్థానాలకు జరగనున్న ఈ ఎన్నికల్లో ఆప్, బీజేపీ ఏ మేర ప్రభావం చూపుతాయన్నది తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఫేజ్ లో యూపీలోని 14 సీట్లు, హర్యానాలోని 10 సీట్లున్నాయి. గెలుపుపై ఎన్డీఏ కూటమి, ఇండియా కూటములు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. వచ్చే నెల 1వ తేదీన చివరి దశ ఎన్నికలు జరగనుండగా జూన్ 4వ తేదీన ఎన్నికల ఫలితాలు రానున్నాయి. మోదీ పాలనలో దేశంలో రైతుల పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారైందన్నారు కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక గాంధీ. బీజేపీ సర్కార్ తెచ్చిన నల్ల చట్టాలతో హర్యానా, పంజాబ్ రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని చెప్పారు. కేంద్రంలో కూటమి సర్కార్ ఏర్పడితే పంటలకు ఎంఎస్సీ ప్రకటిస్తామన్నారు. కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే నిరుద్యోగం, పేదరికం తగ్గుతుందన్నారు ప్రియాంక గాంధీ. इस देश को अगर कोई समझना चाहता है तो इस देश के किसान को समझे। आप जब खेती करते हैं, जब अपनी उपज को आप उगाते हैं, जब अपनी खेती को आप खुशहाल बनाते हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए ये काम नहीं करते। आप इस पूरे देश के अन्नदाता हैं। आप देश की नई पीढ़ी को बनाते हैं। इस पूरे देश को आप खिलाते हैं। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश की आत्मा हो। लेकिन अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार आज देश में चल रही है, 10 सालों से केंद्र में बैठी है, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए। लाखों की तादाद में आप दिल्ली तक आए, महीनों के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे रहे। इस देश के हर देशवासी ने आपको देखा, लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री जो इस देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई तक नहीं की। आपकी बिजली बंद की, आपका पानी बंद किया, आपको देशद्रोही का दर्जा दिया। इन्होंने आपको देशद्रोही कहा, आपके बारे में अपशब्द कहे, आपको आतंकवादी कहा। आप में से 600 भाई शहीद हुए, मोदी जी ने अपने पलक नहीं झपकाई। मैंने आंखों से देखा है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, और मैं जानती हूं कि हरियाणा के गांव-गांव में भी सुबह सुबह 3-4 बजे वर्जिश करते हुए, दौड़ लगाते हुए बच्चों को, उनकी उम्मीदों का क्या हुआ, उनकी आशाओं का क्या हुआ? आप तो 4 साल बाद अग्निवीर लाके उनको भी बेरोजगार करना चाहते हैं जो सेना में भर्ती करने की उम्मीद रखते हैं। లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలు ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఉంటాయన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. కేంద్రంలో ఇండియా కూటమి సర్కార్ ఏర్పడడం ఖాయమన్నారు. ఢిల్లీలోని 7 ఎంపీ స్థానాల్లో కూటమి విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీ దేశ సంపదను అదానికి దోచిపెడుతున్నారన్నారు రాహుల్. इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, रिजर्वेशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अदानी जी को देश की संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो, गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज़ की, गरीब जनरल कास्ट की राजनीति हो। ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा।
లోక్సభ ఎన్నికలు రాజ్యాంగం ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి మంచి అవకాశమన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ. నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం, రాజ్యాంగ సంస్థలపై దాడికి వ్యతిరేకంగా ఇండియా కూటమి పోరాడుతుందన్నారు. ప్రజలు వేసే ప్రతి ఓటు దేశంలో ఉపాధి పెంచేలా, ద్రవ్యోల్బణం తగ్గించేలా ఉండాలన్నారు. ఢిల్లీలోని 7 ఎంపీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు సోనియా గాంధీ. यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। ఇండియా కూటమికి దేశం కన్నా కుటుంబమే ముఖ్యమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. గత కాంగ్రెస్ సర్కార్ హయాంలో హర్యానా రైతులకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక పంటలకు సరిపడా సాగునీరు అందిస్తున్నామన్నారు. హర్యానాలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ప్రధాని. మరోసారి బీజేపీని గెలిపిస్తే యువత కలలు సాకారం చేస్తామన్నారు ప్రధాని మోదీ. देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है? कोई अता पता ही नहीं है। और हरियाणा के लिए तो मोदी मतलब शायद यहां हरियाणा में आपको कम से कम 5,000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दूर से चिल्ला सके, मोदी जी जरा रुक जाओ, ऐसे कहने वाले 5,000 लोग मिल जाएंगे। और ये इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? और हमारे हरियाणा के लोगों में तो ग्रामीण भाषा में चौपाल में बैठ करके जो ठहाके लेने की ताकत है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री 5,000 चुटकुले हरियाणा वाले बना देंगे। और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो, ऐसी जमीन पर
या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? कि हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी। देते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है और मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ये దీనిపై మరింత సమాచారం మదర్ అందిస్తారు. మదర్, 6వ దశ ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా కొనసాగుతోంది? దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? మోనిత, కొద్దిసేపటి క్రితం అంటే 5 గంటల వరకే పోలింగ్ సంబంధించిన ప్రచార కార్యక్రమాలు అనేది కూడా ముగిశాయి. ఇక నుంచి సైలెంట్ మోడ్ 6వ ఫేజ్కి సంబంధించి మొత్తం 7 రాష్ట్రాల్లో 57 స్థానాలకు సంబంధించిన పోలింగ్ అనేది 25వ తారీఖున ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. పోలింగ్ సమయం ముగిసే సమయానికి 48 గంటల ముందు ఈ ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించి సైలెంట్ మోడ్లోకి వెళ్తారు. ప్రచారం అనేది కూడా నిర్వహించడానికి ఉండదు. రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రచార కార్యక్రమాలు కానీ లేకపోతే ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేది కూడా చేయడానికి ఉండదు. అలాగే నాన్ లోకల్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా వారు బయటకు వెళ్లాల్సిందిగా ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన ఎన్నికలకు సంబంధించిన నిబంధన అది. దానిలో భాగంగానే ఈ 6th ఫేజ్కి సంబంధించి చాలా క్రూషియల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఢిల్లీ అలాగే హర్యానా 2 రాష్ట్రాలకు కూడా సింగిల్ ఫేజ్లోనే ఒకే ఫేజ్లో వీటికి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయిలో ఢిల్లీలో 7 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి, హర్యానాలో 10 స్థానాలు ఉన్నాయి. 10 స్థానాలు కూడా ఒకే ఫేజ్లో ఎన్నికలు అనేది కూడా నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ 2 స్థానాలు కూడా చాలా క్రూషియల్. 2 రాష్ట్రాలు కూడా ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి 7 స్థానాలు కూడా గతంలో 2014లో 7 స్థానాలు బీజేపీ గెలిచింది. తర్వాత 2019 ఎన్నికల్లో కూడా 7 స్థానాలు బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. ఇక హర్యానాకు సంబంధించి కూడా 10 స్థానాల్లో అక్కడ మెజారిటీ సీట్లు బీజేపీ గెలుచుకుంది. ఈ 2 రాష్ట్రాలు కూడా బీజేపీకి చాలా క్రూషియల్ స్టేట్స్ ఇవి. వాటితో పాటు వెస్ట్ బెంగాల్కు సంబంధించి 8 స్థానాలకు ఈ 6th ఫేజ్లో పోలింగ్ ఉంది. యూపీకి సంబంధించి 14 స్థానాలు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. జార్ఖండ్కు సంబంధించి ఒక 4, ఒడిశాకు సంబంధించి మిగతా స్థానాలకు సంబంధించిన పోలింగ్ అనేది కూడా నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ ఓవరాల్గా ఈ 7 స్టేట్స్కు సంబంధించి అన్ని పార్టీలు కూడా చాలా కీలకంగా తీసుకున్నాయి. ప్రతి సీటు ఇంపార్టెంటే కాబట్టి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా వారికి సంబంధించిన పార్టీలకు సంబంధించిన స్టార్ క్యాంపెయినర్లు ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. ఇటు బీజేపీకి సంబంధించి అమిత్ షా, ప్రధాని మోడీ, ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, ఇక ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఢిల్లీకి సంబంధించి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి పెద్ద ఊరట సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది. ఆ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్గా ఉన్నటువంటి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి ప్రచారంలో పాల్గొనేందుకు వెసులుబాటు ఇస్తూ ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్ అనేది కూడా మంజూరు చేయడంతో ఆయన కూడా ఇటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పోటీ చేస్తున్నటువంటి 4 స్థానాల్లో ప్రచారం చేశారు. వాటితో పాటు పొత్తులో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా కన్యాకుమారి పోటీ చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గంలో కూడా ఆయన రోడ్ షోలు నిర్వహించారు. ఇక పంజాబ్లో కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన పోటీ ఉంది. అక్కడ ఇప్పటికే ఎన్నికలు ముగిశాయి. కానీ హర్యానాలో కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తులో ఎన్నికల్లో వెళ్లారు కాబట్టి అక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఆయన ప్రచారం అనేది కూడా చేశారు. ఆ రాహుల్ గాంధీ కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన నేతల కోసం కూడా ప్రచారం నిర్వహించారు. 3 ప్రధాన పార్టీలు ఈ సీట్లపైన 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే హర్యానాకు సంబంధించి కొంత బీజేపీకి అక్కడ ఎదురుగాలు వీస్తుందనేటువంటి ప్రచారం కూడా జోరుగా సాగుతుండడంతో ఇటు బీజేపీ అక్కడ చాలా సీరియస్గా వర్కౌట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు చేసింది. కానీ రైతాంగం నుంచి కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ ముఖ్యంగా వెజిటర్లకు సంబంధించిన ఇష్యూ అనేది కూడా చాలా లోతుగా వెళ్ళింది అక్కడ ప్రజల్లోకి అనేది ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. వాటిని సార్ట్అవుట్ చేసేందుకు బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకత్వం అక్కడ ఫోకస్ చేసినప్పటికీ కొంత మిశ్రమ స్పందన వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా
ప్రచారం అయితే సాగుతోంది. ఇక యూపీకి సంబంధించి కూడా 14 సీట్లకు అక్కడ ఎన్నికలు అనేది కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నియోజకవర్గాల్లో ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు ఎస్పీకి సంబంధించిన అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. వారికి సంబంధించిన ప్రచారం అనేది కూడా జోరుగా సాగింది. ఇక ఈ రోజు 5 గంటలతోటి ఎన్నికల ప్రచారం ముగియడంతో ఇప్పుడు సైలెంట్ మోడ్లోకి వెళ్ళింది. 25వ తారీఖు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. మౌనిత.